द्वितीय वंशावली अध्याय 29। हिजकिया राज्य करियाकु आरंभ करिवा समय 25 वर्ष वयस्क होइथिले। आउ से जेरुसालेमरे 29 वर्ष राज्य कले। तांको मातांकर नाम अबिजा। से जिखरियर कन्या थिले। पुणी से आपणा पूर्वपुरुष दाऊदंकर समस्त क्रियानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे यथार्थ कर्म कले। से आपणा अधिकारर प्रथम वर्षर प्रथम मासरे सदाप्रभुଙ୍କ गृहर कबाड़ सबु फिटाई से सबुर जीर्ण संस्कार कले। पुणी से जाजक ओ लेवीय मानंकु अणाई पूर्व दिग छकरे एकत्र करी सेमानंकु कहिले, हे लेवीय माने, तुहे माने मो कथा सुण। एबे आपणा मानंकु पवित्र कर ओ सदाप्रभु तुममानक पितृगणर परमेश्वरଙ୍କ गृह पवित्र करी सेही पवित्र स्थानरू अशौच दूर कर। कारण आम्भमानक पूर्वपुरुष माने सत्य लंघन करी सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरଙ୍କ दृष्टिरे कुकर्म करिअछंती ओ ताहांकु परित्याग करी सदाप्रभुଙ୍କ आवासरू विमुख होई तही प्रति आपणा पृष्ठ फेराइअछंती। आहुरी सेमाने बरंडार कबाट सबु बंद करी प्रदीप सबु निभाई देइअछंती ओ सेही पवित्र स्थानरे इस्राएलर परमेश्वरଙ୍କ उद्देश्यरे धूप जळाई नाहांती किबा होम बलि उत्सर्ग करिनाहांती। एहेतु जिहुदा ओ जेरुसालेम उपरे सदाप्रभुଙ୍କ कोप उपस्थित होला। पुणी तुहे माने स्वचक्षुरे देखुअछ जे से सेमानकु एणे तेणे चालित हेबा पई आशंकार ओ शीश्र विषय करिया पई समर्पण करिअछंती। कारण देख, तही सकाशु आम्भमानक पितृगण खड्गरे पड़िअछंती ओ आम्भमानक पुत्र कन्या ओ आम्भमानक भार्यागण बंदी होइअछंती। एहेतु सदाप्रभु इस्राएलर परमेश्वरଙ୍କ प्रचंड क्रोध जेपरि आम्भमानक उपरु निवृत्त हब, एथिपाई ताहांक संगे एक नियम करियाकु मो मनरे अछि। हे मोहर पुत्र माने, एबे हेळा कर नाही। कारण सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे ठिया हेबा पई ताहांकर परिचर्या करिया पई ओ तुममाने जेपरि ताहांकर परिचारक हेब ओ धूप जळाइब, एथिपाई से तुममानकु मनोनीत करिअछंती। एथिरे कहातीय संतानगण मध्यरु अमाशयर पुत्र माहत ओ असरियर पुत्र जोएल आउ मरारी संतानगण मध्यरु अब्दीर पुत्र कीस ओ जिहो लिलेलर पुत्र असरिय। पुणी गेर्शोनिय मानक मध्यरु सिस्मर पुत्र जोयाह ओ जोयाहर पुत्र एदन आउ इलिसाफनर संतान मानक मध्यरु सिमरी ओ जियोएल ओ आसाफर संतान मानक मध्यरु जिखरिय ओ मतनिय ओ हेमनर संतान मानक मध्यरु जिहिएल ओ सिमी ओ जिदुथुनर संतान मानक मध्यरु समय ओ उसिएल। एही सबु लेवीय लोक उठिले। पुणी सेमाने आपणा भातृगणकु एकत्र करी आपणा आपणाकु पवित्र कले ओ राजाज्ञानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य मते सदाप्रभुଙ୍କ गृह सूची करियाकु भितरकु गले। पुणी जाजक माने सदाप्रभुଙ୍କ गृहर अंतर्भागकु सूची करिया पई गले। पुणी सदाप्रभुଙ୍କ मंदिररे जे सबु अशौच पाइले ताहा बाहर करी सदाप्रभुଙ୍କ गृहर प्रांगणकु आनिले। आ लेवीय माने ताहा संग्रह करी बाहरकु किद्रोण नदी की बही नहीं गले। सेमाने प्रथम मासर प्रथम दिनरे पवित्र करियाकु आरंभ कले ओ मासर अष्टम दिनरे सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ बरंडाकु आसिले। पुणी 8 दिन मध्यरे सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृह पवित्र कले। आउ सेमाने प्रथम मासर 16 दिनरे समाप्त कले। तहु सेमाने राजगृह भितरकु हिजकिया राजांक कतिकी जाई कहिले, आम्भेमाने सदाप्रभुଙ୍କର समुदाय गृह ओ होम बलिर यज्ञवेदी ओ तहिर पात्र सकल दर्शनीय रोटीर मेज ओ तहिर पात्र सकल सूची करिअछु। आहुरी आहस राजा आपण राजत्व समय सत्य लंघन करी जे पात्र पकाई देइथिले ताहा सब आम्भे प्रस्तुत करी पवित्र करिअछु। आउ देखंतु ताहा सब सदाप्रभुଙ୍କ यज्ञवेदी सम्मुखरे अछि। तहिउतारे हिजकिया राजा प्रत्युषरे उठी नगरर अधिपति मानंकु एकत्र करी सदाप्रभुଙ୍କ गृहकु गले। पुणी सेमाने राज्य निमंते ओ धर्मधाम निमंते ओ जिहुदा निमंते पापार्थक बलि रूपे 7 वृष ओ 7 मेष ओ 7 मेष शावक ओ 7 छाग आनिले। तहिरे से हारन संतान जाजक मानंकु सदाप्रभुଙ୍କ यज्ञवेदी ताहा सबु उत्सर्ग करियाकु आज्ञा कले। तेणु वृष सबु बध कर जाते जाजक माने रक्त ग्रहण करी बेदी उपरे सेचन कले। पुणी मेष बध कर जाते से माने यज्ञवेदी उपरे रक्त सेचन कले।
ଆହୁରି ମେଷ ଶାବକ ବଧ କରାଯାନ୍ତେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ରକ୍ତ ସେଚନ କଲେ। ଏଉତାରେ ସେମାନେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପ ଛାଗ ସକଳ ରାଜା ଓ ସମାଜ ସାକ୍ଷାତରେ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଯାଜକମାନେ ସେସବୁ ବଧ କରି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ହୋମବଳି ଓ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ରାଜାଙ୍କର ଦର୍ଶକ ଗାଦର ଓ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କରତାଳ ଓ ନେବଲ ଓ ବୀଣାଧାରୀ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏହେତୁ ଲେବୀୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯାଜକମାନେ ତୁରୀ ନେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଉତାରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହିଜକିୟ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ହୋମବଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତୁରୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତହିଁରେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ଗାୟକମାନେ ଗାନ କଲେ ଓ ତୁରୀବାଦକମାନେ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ। ହୋମ ବଳିଦାନର ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ବଳିଦାନ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆହୁରି ହିଜକିୟ ରାଜା ଓ ଅଧିପତିମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ଓ ଆସଫ ଦର୍ଶକର ବାକ୍ୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କଲେ ଓ ମସ୍ତକ ନତ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେତେବେଳେ ହିଜକିୟ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛ। ନିକଟକୁ ଆସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ବଳି ଓ ପ୍ରଶଂସାର୍ଥକ ଉପହାର ଆଣ। ତହିଁରେ ସମାଜ ବଳି ଓ ପ୍ରଶଂସାର୍ଥକ ଉପହାର ଆଣିଲେ ଓ ଯେତେ ଲୋକର ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନ୍ମିଲା ସେମାନେ ହୋମବଳି ଆଣିଲେ। ସମାଜ ଯେଉଁ ହୋମବଳି ଆଣିଲେ ତହିଁର ସଂଖ୍ୟା ଯଥା 70 ବୃଷ ଓ 100 ମେଷ ଓ 200 ମେଷ ଶାବକ, ଏହିସବୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମାର୍ଥକ ବଳି। ପୁଣି 600 ବୃଷ ଓ 300 ମେଷ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଯାଜକମାନେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ହୋମାର୍ଥକ ସକଳ ପଶୁର ଚର୍ମ କାଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଯାଜକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଲେବୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କାରଣ ଲେବୀୟମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସିଦ୍ଧମନା ଥିଲେ। ଆହୁରି ହୋମବଳି, ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିର ମେଦ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋମବଳିର ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧାରାମତେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହାସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ହିଜକିୟ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କଲେ, କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅକସ୍ମାତ୍ ସାଧିତ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 30। ଅନନ୍ତର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିରୁସାଲମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ହିଜକିୟ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦା ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନସୀ ନିକଟକୁ ହିଁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। କାରଣ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଧିପତିମାନେ ଓ ଜିରୁସାଲମସ୍ଥ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଯାଜକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିନଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଜିରୁସାଲମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କର ଓ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ହେଲା। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜିରୁସାଲମରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେର୍ସେବାଠାରୁ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ସର୍ବତ୍ର ଏହା ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଲିଖନାନୁସାରେ ଏ ରୂପ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇ ପାଳନ କରିନଥିଲେ। ତହିଁରେ ଦୂତମାନେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କର ଅଧିପତିମାନଙ୍କଠାରୁ ପତ୍ର ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଓ ଜିହୁଦାର ସର୍ବତ୍ର ଗମନ କରି ରାଜାଜ୍ଞାନୁସାରେ ଏହି କଥା କହିଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମେମାନେ ଅବ୍ରାହ୍ମର ଓ ଇସାହାକର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ଫେର। ତହିଁରେ ସେ ଅସୁର ରାଜାଗଣ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷିତ ତୁମମାନଙ୍କ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପ୍ରତି ଫେରିବେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣ ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣ ତୁଲ୍ୟ
न हुओ। सेमाने आपणा पूर्वपुरुषगणर परमेश्वर सदाप्रभुଙ୍କ विरुद्धରେ सत्य लंघन कले। तेणु तुमेମାନେ ଦେଖୁଅଛ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ନ ହୁଅ। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଯେପରି ନିବୃତ୍ତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କର ଓ ସେ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ଧର୍ମଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କର। କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେବେ ପୁନର୍ବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ ଓ ସନ୍ତାନଗଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଓ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦେଶକୁ ଆସିବେ। ଯେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କୃପାମୟ ଓ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣା ମୁଖ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୂତମାନେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନସୀ ଦେଶ ଦେଇ ସବୁଲୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗରକୁ ନଗର ଗମନ କଲେ। ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାସ କରି ବିଦ୍ରୂପ କଲେ। ତଥାପି ଆସେରର ଓ ମନସୀର ଓ ସବୁଲୁନର କେତେକ ଲୋକ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ଜିରୁସାଲମକୁ ଆସିଲେ। ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ରାଜାଙ୍କର ଓ ଅଧିପତିମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଚିତ ହେବାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲା। ତହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକର ଅତି ମହାସମାଜ ଜିରୁସାଲମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଉଠି ଜିରୁସାଲମସ୍ଥ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଦୂର କଲେ ଓ ଧୂପଦାହାର୍ତ୍ତକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଦୂର କରି କିଦ୍ରୋନ ନଦୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଏଉତାରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବଳି ବଧ କଲେ। ତହିଁରେ ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ହୋମବଳି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ଶ୍ରେଣୀକ୍ରମେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯାଜକମାନେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଚନ କଲେ। କାରଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିନଥିଲେ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶୁଚି ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବଳି ବଧ କରିବାର ଭାର ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନସୀ, ଇସାଖର ଓ ସବୁଲୁନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚୀ କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଲେଖାର ବିପରୀତରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବଳି ଭୋଜନ କଲେ। କାରଣ ହିଜକିୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହା କହିଥିଲେ, ଯେ କେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ନିବିଷ୍ଟ କରେ, ସେ ଧର୍ମଧାମର ଶୌଚବିଧି ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ନୋହିଲେ ହେଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଜକିୟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଜିରୁସାଲମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନଗଣ ମହାନନ୍ଦରେ 7 ଦିନ ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ। ପୁଣି ଲେବୀୟମାନେ ଓ ଯାଜକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନିରେ ଗାନ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସକଳ ଲେବୀୟ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁଦକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଜକିୟ ଚିତ୍ତପ୍ରବୋଧକ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପର୍ବର 7 ଦିନ ଯାକ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଉତାରେ ଆଉ 7 ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେହି 7 ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କଲେ। ଏଣୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟ ଉପହାର ନିମନ୍ତେ ସମାଜକୁ 1,000 ବୃଷ ଓ 700 ମେଷ ଦେଲେ। ଆଉ ଅଧିପତିମାନେ ସମାଜକୁ 1,000 ବୃଷ ଓ 10,000 ମେଷ ଦେଲେ। ପୁଣି ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜିହୁଦାର ସମଗ୍ର ସମାଜ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ଆଗତ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରୁ ଆଗତ ଓ ଜିହୁଦା ନିବାସୀ ବିଦେଶୀଗଣ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଜିରୁସାଲମରେ ମହାନନ୍ଦ ହେଲା। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଜିରୁସାଲମରେ ଏପରି ଆଉ ହୋଇନଥିଲା। ଏଉତାରେ ଲେବୀୟ ଯାଜକମାନେ ଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ରବରେ ମନୋଯୋଗ କରାଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 31।
ଏହି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦାର ନଗରମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ଆଶେରା ମୂର୍ତ୍ତିମାନ କାଟି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ନିଶେଷରେ ବିନାଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ଓ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଓ ମନଶୀରେ ସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାର ଓ ନଗରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ହିଜକିୟ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପାଳିକ୍ରମେ ପାଳି ନିରୂପଣ କଲେ। ହୋମାର୍ଥକ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିଦାନ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାଉଣୀର ଦ୍ୱାରସମୂହରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଜଣକୁ ତାହାର ସେବାନୁସାରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲିଖନାନୁସାରେ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭାତୀୟ ଓ ସାୟଂକାଳୀୟ ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ବିଶ୍ରାମବାର ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ନିରୂପିତ ପର୍ବାଦିର ହୋମବଳି ନିମନ୍ତେ ରାଜସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଦେୟ ଅଂଶ ନିରୂପଣ କଲେ। ଆହୁରି ଯେପରି ଯାଜକଗଣ ଓ ଲେବୀୟଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସକ୍ତ ରହିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜିରୁସାଲେମ ନିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ପୁଣି ଏହି ଆଜ୍ଞା ଘୋଷିତ ହେବା କ୍ଷଣେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଶସ୍ୟ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଓ ମଧୁ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୋତ୍ପନ୍ନ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ନଗର ସମୂହରେ ବାସକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦାର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋମେଶର ଦଶମାଂଶ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ଦଶମାଂଶ ଆଣି ରାଶି ରାଶି କରି ଥୋଇଲେ। ତୃତୀୟ ମାସରେ ସେମାନେ ସେହି ରାଶି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମ ମାସରେ ତାହା ସମାପ୍ତ କଲେ। ଏଉତାରେ ହିଜକିୟ ଓ ଅଧିପତିମାନେ ସେହି ରାଶି ଦେଖିବାକୁ ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ସେତେବେଳେ ହିଜକିୟ ସେହି ସକଳ ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାଜକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତେ ସାଦୋକ ବଂଶୀୟ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅସର୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଉପହାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରିଅଛୁ ଓ ତୃପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ ଓ ପ୍ରଚୁର ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଅଛୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଅଛି ତାହା ଏହି ବୃହତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟରାଶି। ତହିଁରେ ହିଜକିୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ କେତେକ କୋଠରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏଉତାରେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ ଉପହାର ଓ ଦଶମାଂଶ ଓ ପବିତ୍ରୀକୃତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲେ। ଆଉ ତହିଁ ଉପରେ ଲେବୀୟ କନାନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା ଓ ତାହାର ଭାଇ ସିମି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଜିହିଏଲ ଓ ଅସସ୍ୟ ଓ ନହତ ଓ ଅସାହେଲ ଓ ଜିରେମୋତ ଓ ଯୋସାବଦ ଓ ଇଲିଏଲ ଓ ଜିସ୍ମଖିୟ ଓ ମାହତ ଓ ବନାୟ, ଏମାନେ ହିଜକିୟ ରାଜାଙ୍କର ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସର୍ୟର ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କନାନୀୟ ଓ ତାହାର ଭ୍ରାତା ସିମିର ହସ୍ତାଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟଶାସକ ଥିଲେ। ଆଉ ଲେବୀୟ ଜିସ୍ମାର ପୁତ୍ର କୋରି, ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲା, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ଓ ମହାପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ଉପହାର ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ତାହାର ଅଧୀନରେ ଏଦନ ଓ ମିନ୍ୟାମିନ୍ ଓ ଜେସୁୟ ଓ ସମୟ ଓ ଅମରିୟ ଓ ସଖନୀୟ, ଏମାନେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନାନା ନଗରରେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ନିରୂପିତ ପଦରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତର ପ୍ରୟୋଜନାନୁସାରେ ପାଳିକ୍ରମେ ଆପଣା ଆପଣା ରକ୍ଷଣୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏପରି 3 ବର୍ଷ ଓ ତତୋଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ବଂଶାବଳୀକ୍ରମେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାରେ ଯାଜକମାନେ, ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ଓ ତତୋଧିକ ବୟସ୍କ ଲେବୀୟମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ଓ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ସମଗ୍ର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିଶୁ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ବଂଶାବଳୀକ୍ରମେ ଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନିରୂପିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ପବିତ୍ରତାରେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ମଧ୍ୟ ହାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଯାଜକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରସ୍ଥ ତଳିଭୂମିରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନଗରରେ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଗଣିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନାମରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ। ହିଜକିୟ ଜିହୁଦାର ସର୍ବତ୍ର ଏ ପ୍ରକାର କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କର୍ମ କଲେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାହା ସବୁ ଆପଣା ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ସହିତ କରି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 32। ଏହି ସକଳ ଘଟନା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର କର୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଅସୁରର ରାଜା ସନ୍ହେରିବ୍ ଆସି ଜିହୁଦାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ସବୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଲାଭ କରିବାକୁ ବିଚାର କଲା। ପୁଣି ସନ୍ହେରିବ୍ ଆସିଅଛି ଓ ଜିରୁସାଲମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଅଛି। ହିଜକିୟା ଏହା ଦେଖନ୍ତେ ସେ ନଗରର ବହିଃସ୍ଥିତ ନିର୍ଝର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଅଧିପତି ଓ ବଳବାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏଣୁ ଅସୁର ରାଜଗଣ ଆସି କାହିଁକି ଅନେକ ଜଳ ପାଇବେ, ଏହା କହି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଝର ଓ ଦେଶ ମଧ୍ୟବାହୀ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଦୁର୍ଗ ସମାନ ଓ ବହିଃସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ସମାନ ଉଚ୍ଚ କଲେ ଓ ଦାଉଦ ନଗରସ୍ଥ ମିଲୋ ଦୃଢ଼ କଲେ, ଆଉ ବିସ୍ତର ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ନଗର ଦ୍ୱାର ଛକରେ ଆପଣା ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ତପ୍ରବୋଧକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ। ଅସୁରର ରାଜା ଓ ତାହାର ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ଜନତା ସକାଶୁ ଭୀତ କି ନିରାଶ ନ ହୁଅ, କାରଣ ତାହାର ସହାୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହାୟ ମହାନ। ମାଂସର ବାହୁ ତାହାର ସହାୟ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହାୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଜିହୁଦା ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନିର୍ଭର ରଖିଲେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ଅସୁରର ରାଜା ସନ୍ହେରିବ୍ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ତାହାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲାଖିସ୍ ନଗର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓ ଜିରୁସାଲମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ନିକଟକୁ ଆପଣା ଦାସଗଣ ପଠାଇ କହିଲା, ଅସୁରର ରାଜା ସନ୍ହେରିବ୍ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କାହିଁରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଅବରୋଧ କାଳରେ ଜିରୁସାଲମରେ ରହୁଅଛ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଅସୁର ରାଜାର ହସ୍ତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଓ ତୃଷାରେ ମରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ କଣ ହିଜକିୟ ମଣାଉ ନାହାନ୍ତି? ଏହି ହିଜକିୟ ତାହାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ଓ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଦୂର କରି ଜିହୁଦା ଓ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆଜ୍ଞା କରି କି କହି ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଧୂପ ଜଳାଇବ? ମୁଁ ଓ ମୋ ପିତୃଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଅଛୁ, ତାହା କି ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ? ସେହିସବୁ ଦେଶସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦେବଗଣ କି କୌଣସି ରୂପେ ଆମ୍ଭ ହସ୍ତରୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ? ମୋ ପିତୃଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷରେ ବିନାଶ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ? ଏହେତୁ ହିଜକିୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନ ଭୁଲାଉ କି ଏ ରୂପ ନ ମଣାଉ, କିଏବା ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କର, କାରଣ କୌଣସି ଦେଶର କି ରାଜ୍ୟର ଦେବତା ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଓ ମୋ ପିତୃଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରି ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ? ପୁଣି ତାହାର ଦାସମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦାସ ହିଜକିୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାକୁ ଏହିପରି ପତ୍ରମାନ ଲେଖିଲା, ଯଥା ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେବଗଣ ଯେପରି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେପରି ହିଜକିୟର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଜିରୁସାଲମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟାର୍ତ୍ତ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ କରି ନଗର ହସ୍ତଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ଭାଷାରେ
ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତକୃତ ଦେବଗଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବା ତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ଜିରୁସାଲମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ। ଏଥିରେ ହିଜକିୟ ରାଜା ଓ ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଏ ସକାଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଡାକ ପକାଇଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରି ଅସୁର ରାଜାର ଛାଉଣି ମଧ୍ୟରେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଓ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ମୁଖ ହୋଇ ଆପଣା ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲା। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଆପଣା ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତେ ତାହାର କେତେକ ଔରସଜାତ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଜକିୟଙ୍କୁ ଓ ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଅସୁରର ରାଜା ସନ୍ହେରିବ ହସ୍ତରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇଲେ। ତହିଁରେ ଅନେକେ ଜିରୁସାଲମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ଆଣିଲେ ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଣିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ସମୟଠାରୁ ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉନ୍ନତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଜକିୟଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଓ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ମାତ୍ର ହିଜକିୟ ଆପଣା ପ୍ରତି କୃତ ମଙ୍ଗଳ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦାନ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଗର୍ବିତ ହେଲା। ଏହେତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଜିହୁଦା ଓ ଜିରୁସାଲମ ଉପରେ କୋପ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ତଥାପି ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ଗର୍ବ ସକାଶୁ ହିଜକିୟ ଓ ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ। ତେଣୁ ହିଜକିୟଙ୍କର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ହିଜକିୟଙ୍କର ଅତି ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପଦ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଢାଲ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ମନୋହର ପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ନିମନ୍ତେ ଭଣ୍ଡାର, ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରକାର ପଶୁ ନିମନ୍ତେ ଶାଳା ଓ ମେଷପଲ ନିମନ୍ତେ ଖୁଆଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆହୁରି ସେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ନାନା ନଗର ଓ ଗୋମେସାଦି ବିସ୍ତର ପଶୁଧନ ଆୟୋଜନ କଲେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ହିଜକିୟ ମଧ୍ୟ ଗିହୋନସ୍ଥିତ ଉଚ୍ଚତର ଜଳଝର ବନ୍ଦ କରି ତାହା ସଳଖ ପଥରେ ଦାଉଦ ନଗରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ହିଜକିୟ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତଥାପି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ତହିଁର ବିବରଣ ପଚାରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାବିଲୀୟ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଦୂତମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣର ସମସ୍ତ ଭାବ ଜାଣିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହି ହିଜକିୟଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସୁକ୍ରିୟା ଜିହୁଦାର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମୋସର ପୁତ୍ର ଜିସାୟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାର ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। ଅନନ୍ତର ହିଜକିୟ ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନଗଣର କବର ସ୍ଥାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ମରଣ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନସି ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 165, ବୁଧବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 29 ପର୍ବ ଠାରୁ 32 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ରାଜା ହିଜକିୟ ଉପାସନାକୁ ପୁନଃସଂସ୍ଥାପିତ କଲେ। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କଲେ। ରାଜା ହିଜକିୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଯାହା ଆହସ ନଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ତାହାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଓ ମରାମତି କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଚି କଲେ ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ଦିନରେ ଯେପରି ସେହିପରି ଉପାସନାକୁ ପୁନଃସଂସ୍ଥାପିତ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦାର ରାଜାମାନେ ଉଭୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକର ସେବା କରିବା ହେତୁରୁ ଜିହୁଦାର ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବିଷମତା ଥିଲା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା, ତାହା ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ହିଜକିୟଙ୍କ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଗଲା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପୁନଃସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହିଜକିୟ ଯିଏ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସ୍ତରର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା
ଏଥିରେ ଜିସାୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହିଜକିୟ ଓ ଜିସାୟ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଯାହାର ପତନ ହୋଇ ସାରିଥିଲା, ଜିସାୟ 9 ପର୍ବ 1-7 ପଦ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରି ଏକ ପୁନର୍ମିଳନ ଆଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ହିଜକିୟ ଅସୁରୀୟମାନଙ୍କୁ କରଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସନହେରିବ ରାଜା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଜକିୟ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅସୁରୀୟମାନେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଓ ଏକ ଭୟର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲା। ଏପରି ନିରାଶଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ହିଜକିୟ ଜିସାୟଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଓ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅସୁରୀୟ ଓ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର, ଆହା, ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।